Hi everyone. So in our last three presentation session, we learned what do you mean by an object-oriented programming language. We started with some of the concepts of object-oriented programming language. So we understood the importance of data in object-oriented programming language. Data will be very much secure. How data will be very much secure? Because the data members and the functions, member functions, will be stored together. That's why it will be very much secure. Then we saw how we can take input from the user with the help of cin console input, or we can print content on the monitor with the help of cout console output. Later on, we saw some of the concepts such as function prototyping, which is also called as function declaration. Then we saw how we can declare variables. That is, we can declare variables anywhere in the program in object-oriented programming language, not necessarily at the beginning of the program. Then we saw reference variable, the alias name you are giving for an existing variable. We saw some programs on that. Lastly, we saw function overloading, which is also called as polymorphism. So I went through some one example or one program with respect to function overloading. I also gave a problem for you to solve. So in this particular presentation session, we shall try to understand one important concept, that is review of structures. So first of all, before going into the details of this particular topic, I need you people to understand what do you mean by structure. You might have studied what is a structure in your in your first semester, in your first year, as well as in your data structures. Structure. There are primitive data types available. So when you're declaring a variable, there are primitive data types. Your char, int, float, double, those all can be called as primitive data types. But we can also create our own data type. For example, inside a structure, I can have an integer variable, I can have a character variable, I can have a floating point variable. So there are different data types which is included inside a structure. So when you create a variable for the structure, then you can access integer data, floating point data, character data. So structure can be called as a user defined data type. ನಾವುಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Inside a structure, I can have many variables. All those variables can be of different data types. ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯೇಬಲ್ different data types ಆಗಿರ್ಬೋದು. If you create a variable for that structure, ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So our concept mele, this particular topic has been given review of structure. So these are the three major concepts, subtopics inside this particular topic. The first one is need for structures. Structures to avashyakate ಏನಿತ್ತು? Primitive data types ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಗಲೇ, ಅರೇಸ್ ಇತ್ತು. ಅರೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಇರುವಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ನನಗೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಂಟ್ ಎ ಆಫ್ 60 ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ 60 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಆಲ್ ದೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಸೊ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಇತ್ತು, ಅರೇಸ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲಾನು ಇದ್ರೂ ಸಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಹೌ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹೌ ದ ನ್ಯೂ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So these are the major three subtopics we are going to study in review of structures. So ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we are taking one example. So ಈ ಮೂರು subtopics we are taking one example. That example is finding the next date. ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡೇಟ್ ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಹಾಕೊಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3rd of May 2021 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮೈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಸ್ 4th May 2021. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ವಿ ಶಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ so that you will get better understanding. Let's start with the concept. So need for structure.
ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಡೇಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಡೇಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಡೇಟ್. ಸೊ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಡೇಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3rd of May 2021 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ 4th May 2021 ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಡೇಟ್ಗೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ಡಿ, ಎಮ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಅಂತ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಗೆ, ಎಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್, ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಇಯರ್. ಆಲ್ ದಿಸ್ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್, ಇಂಟಿಜರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್, 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಅಮಾಂಗ್ ದಿಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಅದರ್. 3 ಸಹ ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೇ ಅಲ್ಲಿ May 31st ರೀಚ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, June 1st ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಂತು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ಡೇ May 3rd ಇದ್ದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ May 4th, ವೆರಾಸ್ ಡೇ 31 ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಮಂತ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಂತ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ June. ಅದೇ ರೀತಿ December 31st ಆದಾಗ ನಿಮ್ದು ಡೇ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಮಂತು January ಆಗುತ್ತೆ, ಇಯರು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So all these 3 variables are interdependent on each other. They are interdependent on each other. 3 variables interdependent. ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಬಿಲೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಿತೀನಿ, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್. ಸೊ ನಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಬಂದು void, ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂತ. ವಿ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ 3 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಡೇ, ಡಿ, ಇದು ಎಮ್, ಇದು ವೈ. ಆಲ್ ದಿಸ್ 3 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಗ ಕಾಲ್ ಬೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಡೇಟ್. ಒಂದು ಗಿವನ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಡಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ವೈ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. So to find the next day of a given date, we can use the following function call. ಈ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಎಮ್, ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ವೈ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇವು 3 ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆದ್ರೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ 3/5/2021 ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನನಗೆ 4/5/2021 ಅಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ 2 ಲಾಜಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ ಆಸ್ ಶೋನ್ ಬಿಲೋ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಲಾಜಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಇದೆ. ಲಾಜಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಡೇಟು, ಇದೊಂದು ಡೇಟ್. ಸೊ ಈ ಡೇಟ್ಗೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಡೋದು D2 M2 Y2, ಇದು D1 M1 Y1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ನೌ ಇಫ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಬಿಲೋ. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಸೇಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್. ಬಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ D1 M2 Y1 ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟ್ M1, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು Y1 M2 ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ನ ಕಂಡಿಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಡೇಟ್ಗಳನ್ನ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇವು 3 ಸಪರೇಟ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್, ಡೇ, ಮಂತ್, ಇಯರ್ 3 ಸಪರೇಟ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್. ಈಗ 3 ಸಪರೇಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಎರರ್ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್. ಇದೇ ಒಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗು, ಇದೇ ಒಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗು, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಂಡಿಡಿಯ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ರಾಂಗ್ ಡೇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಡೇಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ just primitive data type, you cannot use just integer. So in order to overcome this we will use a concept called as array. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ತರ ಲಾಜಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗಿ ರಾಂಗ್ ಡೇಟ್ ಬರುವಂತದ್ನ ತಡೆಯಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ as array. How array will overcome this particular problem ಅನ್ನೋದನ್ನ we shall see in the next slide. So to find the next day of a given date, so to find the next day of a
given date. So to find the next day of a given date, we use the function prototype as shown below. So ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಡೇಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಆಸ್ ಶೋನ್ ಬಿಲೋ. ಸೊ ಈ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಅರೇ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಮೂರು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. as you can see d m y ಮೂರು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಎಂಟೈರ್ ಅರೇನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? then we can make the function call to find the next day as shown below. ಈಗ ಒಂದು ಅರೇನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಡೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅರೇ ನೇಮ್. ಇದು ನನಗೆ ಡೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ಆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ 0 ದಲ್ಲಿ ಡೇ ಹಾಕೋತೀನಿ, ಡೇಟ್ ಆಫ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 0, ಡೇಟ್ ಆಫ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಮಂತ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಡೇಟ್ ಆಫ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಡೇಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡೇಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಅರೇ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಟೈರ್ ಅರೇ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. ಸೊ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಇದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ಪಾಸ್ ಎನ್ ಅರೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಡೇಟ್ ಆಫ್ 0 ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಮಾಡಿ 3-10-1999 ಅಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್. ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಗಳಿದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಆರ್ ದ ಅಬೋವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ದ ಅಬೋವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಓವರ್ಕಮ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್. ಏನು 2 ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್? ದೇ ಆರ್, we didn't created a new data type, rather we just created integer array. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅರೇನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೇಟ್ ಅಂತ ಏನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಹೊಸ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ನೇ ನಾನೇನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಅರೇ. ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರೇಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾನು ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು, ಅವಾಗ ನಾನು ಅರೇನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಅರೇ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಿಸ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಏನೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮು? ಒಂದು, ಹೊಸ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ನ ನಾವೇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅರೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡು, ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಅರೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಸೊ ಇದು ಎರಡೂ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ತರ ಲಾಜಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅರೇ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೊಸ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಅರೇ ಒಳಗಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಕ್ಕಿರುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್? ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಬಿಲೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ ಆಸ್ ಶೋನ್ ಬಿಲೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಏನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಡೇಟ್, ನೌ ಐ ಆಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಡೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ಡೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು? ಡಿ, ಎಂ, ವೈ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯು ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಸೆಮಿಕಾಲನ್. ಸೊ ಈಗ ಡೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. as you can see this is my date structure. Inside date structure there are 3 variables which are d, m and y. 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ hence to find the next day of the given date, we can use the function prototype as shown below. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಈ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾವೇನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಡೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೊಸ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇವು 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಡೇಟ್, ದೇರ್ ಬೈ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಎರರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 2 ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎರರ್ಸ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಡೇಟ್, ನನ್ನ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಆ ಡೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಏನು, D1 ಅಂತ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ D1 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಸೆಸ್ ದ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ D1 ಡಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ D1 ಡಾಟ್ ಡಿ ಗೆ 2 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ, D1 ಡಾಟ್ ಎಂ ಗೆ 10, D1 ಡಾಟ್ ವೈ ಗೆ 1999. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಪಾಸಿಂಗ್ D1. ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ D1 ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ಡಿ, ಎಂ ಮತ್ತೆ ವೈ 3 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವಿಚ್ ಇಸ್ 3/10/99 ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಏನಿತ್ತು, ಹೊಸ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಈಗ ಹೊಸದೊಂದು ಡೇಟಾ ಟೈಪೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ನು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಇದೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. So this is how we can overcome the errors and drawbacks by using structures. Here the D1 variable is a structure variable of structure date. D1 contains variables D, M, Y. So there is no chance of error to find next day. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಈ D1 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆನೆ 3 ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗಾಯ್ತು. So there will be no chance of error to find the next day, and also the drawbacks listed previously are overcome. So this is the main intention we need to use structures. So this is the need for using structures. So that's why we need to use structures. So next we shall try move on to the next subtopic, how we can create a new data type using structure. ಒಂದು ಹೊಸ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. So let us see how we can create a new data type using structures. So to create a new data type using structures, it contains 3 main steps. 3 main steps ಇದೆ. ಆ 3 main steps ಏನೇನಂದ್ರೆ, ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಅಲ್ಲಿ we need to create an header file. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ stdio.h, conio.h, iostream.h ಅಂತ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ we need to create an header file. Inside that header file it should contain structure definition. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಏನು ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡೋದು. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನ್ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಕಂಟೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್. ಸೊ date.h ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ, ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಈಗ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ದು ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದು ಅದ್ರದ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So first step is we need to create an header file date.h. It should contain structure definition and the function prototype. Okay na? ಅದು date.h ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we need to create a library. So library ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು C program ಫೈಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. That is nothing but a library. ಆ ಲೈಬ್ರರಿ ಒಳಗೆ ಈ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ದಿರಬೇಕು. So as you can see, create a library by including the header file and definition of next day function in a source code as shown below. So ಇಲ್ಲಿ date.c ಅಂತ ಒಂದು C program ಫೈಲ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. date.h ನಾವೇನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಅದರದ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ as you can see here, void next day struct date, ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು D1 ಅಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಆ D1 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ಇವು 3 ಇರುತ್ತೆ, ಡಿ, ಎಂ, ವೈ. ಎಂಟೈರ್ D1 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಪೀಕ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಪೀಕ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ date.c. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ.
by writing structure, definition and function prototype. Next step ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು C program create ಮಾಡಿದ್ವಿ, library create ಮಾಡಿದ್ವಿ by including the header file and by writing the definition of next day function. ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಲೈಬ್ರರಿನ ಒಂದು ಯೂಸರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ಯೂಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನ ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬಹುದು. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ಅವ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಈ ಏನ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫೈಲ್ ಇದೆ, ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಯೂಸರ್. That user will make use of this new data type and he will find the next day of given date. ಅವನು next day of given date ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೋತಾನೆ. So this is how you can create a new data type using structure. Structure use ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಹೊಸ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So the last subtopic is how you can use structures in application program. Application program ಒಳಗೆ structures ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟೈನ್ ಮೆನಿ ಫೀಚರ್ಸ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ತುಂಬಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನ ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವತ್ತೊಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನು ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು. ಆ ತರ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋದ. ಇನ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆನಿ ಫೀಚರ್ಸ್. ಇಫ್ ಒನ್ ಸಚ್ ಫೀಚರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಡೇಟ್, ಏನ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೋಡ್ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ಒಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ ನ ಬರೆದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲಗಿನ್ ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ಲಗಿನ್ ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೋಡ್ ಬರ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. ಸೊ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್, ಲೈಬ್ರರಿ ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ 5 ಮೈನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು 5 ಮೇಜರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ಒಂದು ಸಿ ಫೈಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ಸಿ ಫೈಲ್ ಒಳಗೆ ಆ ಡೇಟ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಒಳಗೆ ಏನಿತ್ತು ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಡೇಟ್ ಡಾಟ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಅದರೊಳಗೆ ಡೇಟ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಟಿ ಮೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀತೀನಿ. as you can see, create a C file by including the header file date.h with an empty main function. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಎಂಟಿ ಮೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಡೇಟ್ D2 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ನನಗಾಗ್ಲೇ ಈ ಡೇಟ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಡೇಟ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿ, ಎಮ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಅಲ್ವಾ? 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ನು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಿ, ಎಮ್, ವೈ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಮೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೇಟ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅದನ್ನ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. D2.D ಗೆ 2, D2.M ಗೆ 10, D2.Y ಗೆ 99. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಬೈ ಪಾಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಡೇಟ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್. ಈ ಡೇಟ್ ಡಾಟ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಒಳಗಿರೋ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಂಡಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಡೇಟಾ ಯೂಸರ್ ಡಾಟ್ ಸಿ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ 0s and 1s ಇರುತ್ತಲ್ಲ, 0s and 1s ಇರುವಂತ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಈ ಫೈಲ್ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ತಂಗಾಯ್ತು. ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ಇದು ಏನೇನ್ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ, ಡೇಟ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೈಲ್ನ ನಾನೀಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಎಬೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೈಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಲೈಬ್ರರಿ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನದರ್ ಲೈಬ್ರರಿ. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೈಲ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಂಡಿಡಿಯುವಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನದರ್ ಲೈಬ್ರರಿ. ದಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಆ ಲೈಬ್ರರಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ 5 ಮೇಜರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್
ಫಾರ್ ಯು ಟು ಯೂಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ. ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಯೂಸರ್ ಡಾಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರೊಳಗೆ ಡೇಟ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಒಳಗಿರೋ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೈಲ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇರುವಂಥ ಲೈಬ್ರರಿ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್. So far in this particular presentation session, we reviewed the concept of structures. Structures ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ಲಾಜಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗಿ ರಾಂಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅರೇನೆ, ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಒಂದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು? 3 ಮೈನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು? 5 ಮೈನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ a presentation session which explains with respect to structures, the review of structures. So just go through the entire presentation session. If you get any doubts, you can ping me with respect to your doubts. From our next class itself, next presentation session itself, we can start with the class concept. This is important. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ ಆಗದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆಷನ್ ಇಂದ. ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದೋಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.